गजाली सलीम भट्ट ने ना जब इलेक्शन थे ना तो उन्होंने वादा किया था हमारे साथ गटर पाइपलाइन हम बिछाएंगे और ये बिल्कुल सारा सीधा पधरा करवा देंगे। सबसे पहले काम ये होगा। पुत्रो तो फिर ये लाजमी बीमारी है, सारी बीमारी वाले हिसाब है। हम तो थक गए उधर जा जा के कि हमारा काम कराओ, लेकिन ये 10 के मास नहीं हो रहे। ये ऐसे काम तो नहीं ना चलेगा। नहीं नहीं वो कह रहे ने कि माल अंदर कर गए ने। कौन? गजाली हरी और कह रहे हैं। अच्छा, सरकारी पानी भी नहीं गा, पानी भी साफ कोई नहीं आंदा। कोई साफ नहीं आ। ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਈਏ, ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, पूरा महला सिराल के पैसे पा के ਅਸੀਂ गटर खुलाने तो सरकारी चूड़ा कोई नहीं आਉਂਦਾ ਪਿਆ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HI न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना मुबीन। नाज़रीन, PP 117 में मौजूद हैं। गजाली सलीम भट्ट सब का ये एरिया है। एरिया का हाल जो है ये इस तरह की सूरत हाल है, गटरों का पानी जो है ये उभर रहा है और इलाका मकीन इस हद तक परेशान है। बीमारियों का घर यहाँ पे बना हुआ है। लोग सरापा एहतजाज हैं। इनसे बात करेंगे कि ये सूरत हाल बनी है इलेक्शनों के बाद, अब तक क्या कोई आया यहाँ पे, किसी ने आपकी इमदाद रसी की? ये इन्हीं की जुबानी जानते हैं। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भाई यहाँ से विन कौन हुआ था? गजाली सलीम भट्ट। गजाली सलीम भट्ट NA 117 है। जी जी NA 146। जी जी। अच्छा, अलीम खान साहब MNA की सीट से लीड किया था इन्होंने और गजाली सलीम भट्ट साहब जो है MPA थे। जी जी। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी तक जो है गजाली सलीम भट्ट ने ना जब इलेक्शन थे ना तो उन्होंने वादा किया था हमारे साथ कि कारी साहब ये जो है ना गटर पाइपलाइन हम बिछाएंगे और ये बिल्कुल सारा सीधा पधरा करवा देंगे। सबसे पहले काम ये होगा। अब शादबाग में काम हो रहा है, उधर अच्छी भली गलियाँ हैं, अच्छा भला इलाका है। ये देखें आप अपने नज़र से देख लें कि ये क्या हाल है। हमारे छोटे बाद नहीं आए, वो इलेक्शन के बाद आए ही नहीं है, कोई भी नहीं आया। इतनी देर हो चुकी है, इलेक्शन हुए तो बड़ा अरसा गुजर गया है ना। हाँ बिल्कुल, वही वो पुराने रस्मों रिवाज। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये गटरों के मसाइल तो हैं, पानी के मसाइल भी तो होंगे, बिजली के मसाइल भी तो होंगे ना। ये देखें तारें, आप पीछे देख लें कि तारें लटकी हुई हैं। हमारे बच्चे बहुत मुश्किल से यहाँ से गुजरते हैं। जब बारिश हो जाती है ना तो उस वक्त नमाज पढ़ने के लिए हम जब जाते हैं ना तो ये शलवारें ऊपर उठाकर यहाँ से गुजरते हैं। ये पानी इधर पूरे ऊपर आ जाता है। व्हाट्सअप भी देख रहे हैं तो और मरियम साहिबा भी देख रही हैं कि पंजाब में वो कह रहे हैं कि बड़ा काम कर रहे हैं हम, तो ये इलाके कोई काम भी नहीं उन्होंने किया, बस काम नहीं कर रहे। बस वादों के वादे। आप ही देख लो, ये गलियां देख लो, ये पासे देख लो, सारे पासे देख लो। उन्होंने तो कहा है कि बड़ा काम वगैरह सी करने पे नहीं फिर आपके सामने ही हम झूठ से नहीं ना मार दो। आपके तो सूरत हाल देखिए ना, स्क्रीन ते चलदी भी सारी सूरत हाल बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी। बनी हुई है। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਤਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਗਜਾਲੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਹਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇਗੀ, ਹਰ ਗਲੀ ਬਣੇਗੀ, ਹਰ ਮਹੱਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ? ਵੋਟ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਤਦ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲੋਕ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦਈਆਂ ਜਾਂ ਢਿੰਗਰੇ ਨੂੰ ਦਈਆਂ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੂਨ ਲੀਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। भाईजान बड़ी बुरी सूरत हाल है, बाबा जी कह रहे हैं वोट असी इन्हां नूं ही देना है। वोट इनका बनता है, ये वादा करके गए हैं कि ये काम हम करेंगे, लेकिन आए नहीं। काम पे होता है ना, काम करते हैं। अब वोट इनको नहीं मिलना चाहिए, अब नहीं मिलना चाहिए, अब नहीं मिलना चाहिए इनको। हम तो थक गए उधर जा जा के कि हमारा काम कराओ, लेकिन ये 10 के मास नहीं हो रहे। नहीं, जिस तरह की सूरत हाल है, गंदगी के ढेर बने हुए हैं, दिखाएं इनको सब। वो स्क्रीन पे चल रही है सारी सूरत
हाँ। दिखा रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल यहाँ की तो बनी। गजाली भट्ट साहब से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हमारा काम करवा दे प्लीज। छोटे छोटे बच्चे हैं, गटरों में जाते हैं, गिर जाते हैं। अभी भी हाले भी रिक्वेस्ट ही करनी है रिक्वेस्ट ही है, और क्या कर सकते रिक्वेस्ट तो हैं। अलावा भी नहीं, रिक्वेस्ट के अलावा हमारे पास है ही कुछ नहीं। कुछ है हमारे पास जब वोट लेने के लिए आते हैं फिर वो तो नहीं तो रिक्वेस्ट फिर वोट हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम वोट दे देंगे, फिर वोट नहीं मिलेगा। वोट तो उनको ही मिलेगा फिर ना। उन्होंने आ जाना है, फिर आना है वोट लेना। तो फिर नहीं मिलेगा वोट। क्या कहेंगे उनको जब वोट लेने के लिए आएंगे? हमारे पास वोट है ही नहीं। जब कोई काम ही नहीं करवाया, वोट किस बात का दें हम उनको। ये सूरत हाल है सारी। क्या सूरत हाल है जी? वोट कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो जब ये वोट लेने के लिए आएंगे तो हम इनको वोट नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है यार, ये सारा कूड़ा गंद हम वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। आइंदा वोट बिल्कुल नहीं देंगे। ये आते हैं बस ठीक है, ये नालियाँ बनाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सासी देखने पे नमाज पढ़ने जाते हैं बुढ़े बंदे, सारे कपड़े पुलिस सारा बुरा हाल होया थे, कोई सुनने वाला नहीं। तो बड़ी मुश्किल हाँ जी, बहुत मुश्किल। कपड़े भी गंदे, बहुत अपनी नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल। स्कूल जाते बैग उठाते बीच गिरते हैं, सारा काम जो है निज़ाम खराब हुआ है। ये ऐसे काम तो नहीं ना चलेगा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ कौन ਆ ਗਜ਼ਾਲੀ ਹਰੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ खा गए ने? ਆ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ जो वादे किते सन वो भुल गए, वादे ਤੁਹਾਡੇ सारे ਉਹ ਲਗੇ ਵਾਦੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ जुदा हो गए ने बस। ਵਾਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ तो ਹੋਏ की कहना चाहोगे ना मरियम साहिबा देखदियां पईयां ਨੂੰ नहीं। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਖਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अस्सलाम वालेकुम माजी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੇ। ਕੰਮ ਨਾ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਮਿੰਤਾ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦੇਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਹਾਨਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਛੁਪ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਵਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੱਛਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਸਭ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਸਿਆਲ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਸਿਆਲ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਆਲ ਹੈ ਧੂਣ ਭਲਾ ਮੱਛਰ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਵੇਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕਰਨ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ये यहाँ के इलाका मकीन थे जिनकी ये सूरत हाल थी कि यहाँ पे मच्छर गंदगी के ढेर यहाँ पे मौजूद हैं और बीमारियों का घर बन चुका है। और आज तक जो है वो जो यहाँ के इक़दार में बैठे हुए लोग हैं उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगी। और ये लोग, ये भी इंसान है, यहाँ पे बस रहे हैं, इनका भी हक बनता है कि वो इनके इलाकों में आके इनको देखा जाए, सारे मामला सूरत हाल देखी जाए ताकि इनके मामलात भी जो हैं वो क्लियर हो सके। नमाज पढ़ने जाते बहुत कपड़े पलीत हो जाते हैं, बहुत कपड़े कुपड़े गंदे हो जाते हैं उनके। बिल्कुल सब तोड़ गली देखो ना, पानी पूनी साफ आंदा है इत्थे? साफ कोई पानी नहीं आ रहा। सरकारी पानी है? नहीं, अच्छा सरकारी पानी भी नहीं गा, पानी भी साफ कोई नहीं आंदा। कोई साफ नहीं आ रहा। की अपील करना चाहोगे? हाँ जी, अपील की करोगे मरियम साहब? उन्होंने बिसाड़े गली कड़ी साफ कर ਇਹਨੂੰ ਗਾਟਰ ਗੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ। ਕੋਈ ਗਏ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏ ਸੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਆਓ ਨਾ? ਮੈਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2010 ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੇ, ਮਲਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਆਂ ਮੁਜਤਬਾ ਸ਼ਜਾਉ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। 2010 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੰਮੇ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਪੜੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮਸਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੰਡ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਗਿਆ। ਵੋਟ ਫੇਰ ਲੈਣ ਆਣਾ ਜੇ, ਵੋਟ ਫੇਰ ਲੈਣ ਆਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲੀਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੀ ਹਾਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੀਗਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹੀਗਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੈਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਵਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਮੁਜਤਬਾ ਸ਼ੁਜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਸਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਐ ਵੇਖ ਲੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਜਾਏ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਨਾ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੇ ਵੇਖਣ ਆ ਮਰੀਮ ਕੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਰੀਮ ਆਪ ਤਾਂ ਸੁਥਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਲਿਆ ਸੁਝਾ। ਮਰੀਮ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਲੰਘਣ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੰਘਣ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੇ ਵੇਖ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਈਏ। ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਟਰ ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੂੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਦਾਰ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। 500 ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 15 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਣ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਤੇ 15,000 20,000 30,000 ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਸੁਥਰਾ। ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਲੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ। ਫੇਰ ਆਣਾ ਜੇ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਿੰਤਾ ਤਰਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਦਿਓ ਵੋਟ। ਆਣ ਵੋਟ ਦਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੇ, ਇਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਦਿਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਨਾ ਕਰਾਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਝੂਠੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ है, फलानी जगह पे काम की होया। नाज़रीन आए, मैं अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह की ये देखें, ये सूरत हाल है, ठीक है। और ये हौज बने हुए हैं, इनके गटरों के ढक्कन भी नहीं है यहाँ पे। बच्चों के गिरने के ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। और इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है कि पूरा इलाका गंदगी का ढेर जो है वो बना हुआ है। ये यहाँ पे खाने पीने की दुकानें बनाई गई हैं और ये साथ ही जो है ये गंदगी का ढेर है। और मच्छर और मक्खियाँ यहाँ पे भिन आ रही हैं और बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं यहाँ पे खेलते हैं। अचानक खुदा ना खास्ता अगर कोई इसी हौज में गिर जाए तो उसके नुकसान का ज़िम्मेदार कौन है? इलाका मकीन सरापा एहतजाज है और उनसे जो है अपील कर रहे हैं कि जो इक़दार में बैठे हुए लोग हैं वो आएँ और हमारी इमदाद रसी करें। कौन करेगा? मरियम नवाज़ साहिबा, आप इनकी इमदाद की ज़िम्मेदार हैं। इससे अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।